وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما
وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. نسب تاسب الهدى بهداه قل نسعى نجومها الزوجاه أبزائق جسودا وفقار أنت فيه اليتيمة الأسماء وأكرم به من نسب ظهره الله تعالى من سفاه الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهدي ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الهمجد سون الاسم تركوا السفاه فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في عسى في إبراهيم البرية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله أثر اللهم قدره الكريم بألف سجين من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله الله المادة يا رسول الله يا عزيز الجاه عليك صلوات الله. الله الله المادة يا رسول الله
والأشهر القمرية وآن للزمان أن ينجلي الخفاء حضر أمه ليلة مولده عاسية ومريم في نسبة من الأجرة القدسية وقت المخاطب قال صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السماء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
yang telah hadir di kita, penceramah kita Ustaz Agung Kurniawan MPDI, yang kami hormati
Qaid kita Al-Ustaz Ahmad Sotib. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم
العالمين ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكره تتنزل الرحمات وباتباعه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تحصل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتصف بجميع الكمالات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي جاء بالبينات والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أكرمه الله بالخصوصية وعلى آله وأصحابه ذوي المقامة العلية، صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت الأرض والسماوات. وقال أيضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, tiada ungkapan yang lebih pantas untuk mengawali acara kita pada malam hari ini melainkan marilah bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya yang masih kita rasakan sampai saat ini. Di antaranya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1444 Hijriah. Semoga kehadiran dan kesyukuran kita pada malam hari ini akan dicatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam agar selalu dan semoga tetap tercurahkan kepada junjungan agung kita, manusia yang mulia yang telah dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Tanpa terkecuali kita semua yang hadir pada malam hari ini, semoga pada saatnya Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjadikan kita sebagai ahli syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para alim ulama, para asatiz, terkhusus kepada tamu kita pada malam hari ini, qori kita yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, Al-Ustaz Ahmad Qasim SPDI. Masya Allah, Bapak Ibu, suara Ustaz ini tak keturun aku. Kalau bisa nurun kenyau 7 kali hidup, 7 kali mati, tak keturun juga mati sama dengan suara Ustaz ini. Tak keturun, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kami hormati penceramah kita pada malam hari ini, Al-Ustaz Agung Kurniawan MPDI. Dan juga yang kami hormati aparatur pemerintahan yang sempat hadir pada malam hari ini. Mewakili Lurah Tangga-Tanggan hadir bersama kita Bapak Sekretaris Lurah, Bapak Rusdi Sarjana Hukum. Dan juga hadir bersama kita pada malam hari ini Bapak Ustadz Dr. Andes Ahmad Bastari. Dan juga para jemaah sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada para hadirin sekalian. Mewakili segenap pengurus Musalla Baitur Rahman, dalam hal ini panitia peringatan Hari Besar Islam, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah sekalian yang telah menyempatkan waktunya hadir ke musholah kami pada malam hari ini, terkhusus kepada para jemaah Masjid Musalla yang berada di sekitar lingkungan Musalla Baitur Rahman ini. Hadir pada malam hari ini jemaah dari Musalla Sentosa Jaya, jemaah dari Musalla Raudatul Jannah Fil Azhar. Hadir juga pada malam hari ini jemaah Masjid Al-Akbar
dan juga hadir pada malam hari ini dari jemaah Masjid Al-Hidayah. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini, insya Allah di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami ingin juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, para donatur yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material, yang telah memberikan sumbangsinya kepada kami. Semoga sumbangsi yang telah diberikan kepada kami akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Dan yang ketiga, kami segenap pengurus Musalla Baitur Rahman mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu penyambutan maupun penempatan ataupun hal-hal yang kurang pas dan yang lainnya. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak akan berlama-lama. Daripada berlama-lama mendengarkan sambutan, lebih baik kita berlama-lama mendengarkan ceramah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Dekat Rahman SPDI yang telah memberikan kata sambutannya. Baiklah, beranjak ke acara selanjutnya, yaitu masuk ke acara inti kita, tausiah atau ceramah agama, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan Al-Ustaz Agung Kurniawan MPDI. Kepada Ustaz Agung Kurniawan MPDI, wa alaihi yatafadhal mashkur. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang indah yang apabila diucapkan sebelum memulai aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat inilah yang baginda sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua sebelum memulai aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan datang suatu kaum di hari kiamat membawa amal kebaikan lebih besar dibandingkan amal keburukannya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengawali perbuatannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama kita ucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bisalamil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi basyara al-mu'minina bi anna lahum fadlan kabira wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi dzakara Allah dzikran katsira. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, para sesepuh kita, orang tua kita, hadir di sini guru kami, Fadilatul Ustaz Dr. Andes Bastari, hadir juga saudara kami, Fadilatul Ustaz Qasim Jawal Wusta, hadir di sini juga Jawal Wusta di apa namanya Pak, tempat tinggal beliau. Beliau di orang Pembang nih. Kita tinggal tuh lah. Jadi beliau di Jawa Lusto, Ahmad Qasim Jawa Lusto. Kita doakan beliau panjang umur dalam ketaatan, dikurangkan rezekinya, disampaikan niat-niatnya dunia akhirat. Dan yang sama-sama kita hormati Ketua Musholla, begitu juga Ustadz Dika
Kita doakan beliau panjang umur dalam ketaatan. Bapak Ibu hadirin, jamaah semuanya yang hadir di majelis Maulid Nabi Muhammad SAW, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini tidak Allah berikan kita kenikmatan kecuali Allah sempurnakan nikmat tersebut. Allah berikan nikmat mata disempurnakan dengan bisa melihat. Allah berikan nikmat tangan disempurnakan dengan bisa meraba. Allah berikan nikmat kaki disempurnakan dengan bisa berjalan, sehingga kita dari rumah pergi ke mushola yang kita cintai ini. Dan yang paling penting pada malam yang mulia ini, Allah jaga satu kenikmatan, yang dengan nikmat itu kita sholat Isya berjamaah, yang dengan nikmat itu kita sholat subuh berjamaah, yang dengan nikmat itu kita duduk di mushola, yang dengan nikmat itu kita bahagia atas kelahiran Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, wa kafa ala nikmati, cukup nikmat iman ini baik yang memenuhi hati kita. Seandainya Allah tidak kasih nikmat-nikmat yang lain, Allah tidak kasih nikmat rumah besar, tidak kasih masalah. Yang penting iman sampai mati. Allah tidak kasih mobil mewah, tidak kasih masalah. Yang penting nikmat iman dalam hati sampai mati. Allah tidak kasih anak-anak yang sukses galau, jadi pengusaha hebat galau, jadi apa yang kita kandang, tidak ada masalah. Yang penting nikmat iman dalam hati tetap ada sampai mati. Allah kasih kabar kepada orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau ayat ini ngelekat dengan ibu-ibu, bapak-bapak, buka Quran, cari ayat ini. Ini rasa bangga kita, rasa bahagia kita. Dikabarkan oleh Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah, seorang hamba yang telah berkata Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tidak sekedar berucap Tuhan kami adalah Allah, tapi dia istiqamah menjaga iman itu. Sholat tidak pernah tinggal. Bagi bapak-bapak diutamakan sholat di musola atau di masjid. Bagi ibu-ibu silakan nak ke musola atau nak ke masjid, atau juga nak di rumah silakan. Kalau ibu-ibu tak katik tuntutan, dia sholat di musola atau di masjid. Infak sedekah setiap hari, tidak pandang kecuali pandangan yang halal, tidak makan kecuali makanan yang halal. Istiqomah sampai nyawa itu ada di tenggorokan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat dari langit diturunkan ke bumi untuk mendampingi orang-orang yang beriman, yang mati dalam keadaan beriman. Apa kata malaikat? Allah takhafu, wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir majlis Nabi ini, jangan takut dengan kehidupan setelah meninggal. Wala tahzanu, jangan bersedih dengan kehidupan yang kau tinggalkan. Anak ditinggalkan, bini ditinggalkan, harta yang banyak ditinggalkan. Jangan bersedih malaikat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan tetapi orang-orang yang beriman, istiqamah jaga iman sampai mati, harus bahagia dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mengangkat tangan ke langit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita semua. Amin. Menjaga iman kedua orang tua kita, menjaga iman guru-guru kita, menjaga iman orang-orang yang kita cintai. Tidak dimeninggalkan oleh Allah semuanya kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sering saya sampaikan di ceramah-ceramah saya, di dunia ini Pak Bu, ada 5 pelit, atau bahasa kita juga tawasah, rekes, teko kentut lagi digenggamnya. Saking belitnya nih. Yang pertama itu orang-orang yang enggak infak sedekah. Ada musola, ada masjid,
nak ngadokan maulid Nabi, kelilinglah irma masjid musola ni. Ngetok rumah kita sikok-sikok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Cik, kami ini dari musola ini nak ngadokan maulid Nabi supaya kita ingat Nabi Muhammad SAW. Mang Cik ini banyak duitnya, bawa ranjang 3M, bawa bantal 3M. Banyak ya. Tapi nak ganti lagi, nyimpen mah itu Sekarang ini nyimpen di bank, kalau bertumpuk-tumpuk duit di bank itu mati tak digawang. Kadang mohon maaf Pak, Bu, mohon maaf. Kadang aduh kayu rayu luar biasa. Anaklah sukses dalo, sikok jadi dokter, sikok jadi pengusaha. Lah banyak duit puluh anaknya. Nah yang bapak ini gawenya numpuk duit itulah. Kaget di akhirat dipertanggungjawabkan duit yang ditumpuk itu. Balik lagi ke cerita tadi. Maka Mang Cik ini banyak duit. Ketika musola atau masjid nak minta 1.000 ngasih. Nah ini namanya dan infak sedekah. Paling tingkat pertama. Tapi alhamdulillah sini kucing kok lumayan lah ada. Tak kakek juga makan macam rumah. Tapi ada ibu-ibu bawa kesek, bawa besek dan lain sebagainya. Pak mohon maaf sebelum itu. Kita ni uji kita apa namanya berlebihan lidah. Semalam saya ngadiri maulid Nabi juga di Talang Jambi. Ujung Talang Jambi tu. Saking mereka yang demen dengan maulid Nabi, bergembira kedatangan Nabi, luar biasa sambutannya. Seluruhnya dihiasi. Cak kita ni alhamdulillah dihiasi. Ada juga yang main hadro. Pas ya Nabi salam, budak kecil di depan galuh. Seluruh yang meriah luar biasa. Dibagikan telur abang. Ada nyiapkan telur abang, sikok-sikok dibagikan. Dibagikan minyak wangi, sikok-sikok. Selepas itu makan nasi minyak bareng-bareng. Ini di Talang Jambi sana. Ujung meriah luar biasa nyambut kedatangan Nabi. Ungkapan bahagia atas kelahiran Nabi besar Muhammadin. Paling yang kedua, melarang orang bersedekah. Saya gambarkan seperti ini. Misalkan bapak-bapak punya kebun pisang di belakang. Kebun pisang ini sudah ada buahnya standar. Kita tebanglah. Kita bagi sesikat, 2 sikat, nyampe 10 sikat. Akhirnya kita ngomong dengan bini kita. Sayang, ini ibu, kalau dipanggil lakinya sayang, hati-hati bu. Takut lupa bini laki itu. Iklan dia najib Pak. Dia najib tu kan, sayang, tanya budak muda, yai. Sudah tua, mari panggilan sayang, apa ni resepnya? Aku tu bukan sayang dengan bini aku. Lupa nama. Kau ibu-ibu kalau dipanggil sayang, tanya bu, kak siapa nama aku ni? Kalau dah lupa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya kita ngomong dengan bini kita. Sayang, mama kalau pisang ini kita bagi ke dengan tetangga kita. Dah habis kita 10 sikat ini. Kalau kita ni punya bini yang pelit ketawasa tadi, jangan. Ini pisang masih bagus kalau kita nak makan yo. Anak kita banyak. Akhirnya sepekan, 2 pekan, dah habis pisang itu busuk. Nah bini yang jahanam tadi Pak, baru ngomong dengan kita Kak, sekarang bagilah dengan tetangga. Nah bini mah ini, bini tingkat kedua namanya pelit. Melarang orang bersedekah. Tapi insya Allah kita dikasih bini yang soleh halal. Amin ya rabbal alamin. Pelit tingkat ketiga lebih parah lagi loh. Melarang orang memberi dia. Pelit dengan melarang orang memberi dia, sombong arti. Bapak-bapak, ibu-ibu ke rumah saya, bawa pempek, sebut baik pempek jongkok atau pempek sepeda. Pempek sepeda yang 1000-an sikok tu. Kalau bahasa mahasiswanya pempek akuarium. Pecah akuarium ni. Bawa pempek itu ke rumah saya. Assalamualaikum. Salam. Ustaz, ini ada pempek dari jamaah musola Baitur Rahman. Saya ngomong dengan bapak ibu semua. Pak Bu, mohon maaf. Saya kalau makan pempek ini gatal tenggorokan. Pempek lepelan yang saya makan ini Pak Raden atau Pelamboyan? Nah, yang depan itu. Baliklah pempek ini. Berarti saya ini pelit tingkat kedua Pak. Melarang orang bersedekah dengan dia. Nabi pernah didatangi oleh orang Badui. Gawak makanan diterima oleh Nabi selagi makanan itu halal. Nabi makannya luar biasa lahap, sehingga orang Badui ini senang dengan kedatangan atau makan. Mereka pelit dengan diri dewe. Begawe dari pagi sampai malam, gawe numpuk-numpuk duit itulah.
Peci dari Ponte sampai ke Kuning, tak terbeli-beli. Sendal mampu yang agak bagusan dikit, masih sekiwa itulah. Pokoknya gawe yang nak gratisan itulah. Di mana ada gratis, di situ ada dia. Caknya ini ada nasi gratis ni. Caknya ada gitu di sini. Nah, insya Allah kita terlepas Pak. Pelik, sakit mampu rumah sakit Muhammad Hussein, mampu rumah sakit Siti Khadijah. Anu boleh tadi nyari tempat gratis tu lah puskesmas. Belum nyampe puskesmas mati. Akhirnya tak baca dia nikmati hartanya yang ditumpuk-tumpuk itu. Rupanya Pak, empat-empat ini bukan yang paling pelit di dunia. Yang paling pelit di dunia yang 5 ni lah. Yang ketika nama Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ia enggan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah orang yang paling pelit di dunia. Semoga perjumpaan kita di malam yang mulia ini menjadi suatu simbol perjumpaan kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita kadang tahu nama Nabi kita tu Muhammad baik. Tapi padahal di kitab-kitab lain nama Nabi kita tu termaktub kalau. Di dalam kitab Injil nama Nabi kita Ahmad. Di dalam kitab Zabur Taurat nama Nabi kita Uhid. Di dalam Al-Quran nama Nabi kita Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad Nabi, tak pernah infak sedekah nak ngomong cinta dengan Nabi, tak pernah baca Quran nak ngomong cinta dengan Nabi, tak pernah negakkan sunnah Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uang yang mak ini nak ngomong cinta dengan Nabi, maka cintanya sebatas mulut. Lalu pertanyaannya, siapa yang paling cinta dengan Nabi? Sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu cintanya luar biasa dengan Nabi. Ada kita kenal bukan Bilal bin Rabah. Bilal ini dulunya Pak, uangnya kalau dalam sejarah hitam, perutnya agak besar dikit, kakinya kurus. Seorang budak dari Ethiopia yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tapi keimanannya luar biasa, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan sendal Bilal ada di surga duluan. Ketika Nabi bermimpi, ini Nabi yang mimpi. Kalau Nabi bermimpi wajib kita percaya. Tapi kalau ketua masjid mimpi, tak usah percaya. Tak usah percaya. Atau tetangga kita mimpi, tak usah percaya. Bahkan kita dewek mimpi, tak usah percaya. Ini Nabi Muhammad mimpi, terompanya Bilal bin Rabah sudah ada di syurga. Lalu ditanya oleh Nabi, wahai Bilal, apa amalan yang menyebabkan sendalmu sudah ada di syurga? Uji Bilal dah kata Nabi, coba apalah amalan? Baru Bilal ngomong, wahai Nabi, aku ngamalkan wudhu. Batal wudhu, wudhu lagi lalu sholat 2 rakaat. Batal wudhu, wudhu lagi lalu sudah sholat 2 rakaat. Itu yang menyebabkan sendal Bilal bin Rabah sudah ada di syurga. Jadi kalau bapak-bapak hilang sendal, sudah maulid ini husnuzon. Kalau sendal kita juga ada di syurga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terlepas dari itu semua, Bilal bin Rabah ini dekat dengan Nabi, sayang betul dengan Nabi. Bahkan Nabi mempercayakan dengan Bilal, peduli Nabi ini dengan Bilal. Seorang budak dikasihkan amanah oleh Nabi untuk azan pertama kali dalam Islam, dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Pas Nabi meninggal Pak, sedih Bilal. Siapa yang tak sedih? Siapa yang tak sedih Nabi meninggal? Pas Nabi meninggal, Bilal nangis terus gawenya di Madinah. Nyingok mimbar dia disenderi Nabi nangis. Nyingok sahabat Nabi nangis. Nyingok keluarga Nabi nangis. Sampai Bilal ngadep Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Sayyidina Abu Bakar, aku sudah tak sanggup lagi hidup di Madinah ni. Gawe aku nangis terus. Pecah mohon maaf kalau ibu-ibu ditinggal mati oleh anaknya. Ada anak belagak, ganteng, baik, disuruh nurut, taat pada Allah, taat pada orang tua, meninggal, biasanya pilu galak. Nyingok bajunya kadang nangis. Kenangan, ingat kenangan, macam gitu tu. Nyingok sepedanya kadang nangis. Itulah keadaan Bilal pada saat itu. Lalu kata Sayyidina Umar, jangan Bilal, jangan engkau keluar dari kota Madinah ni, jangan. Engkau tu sahabat Nabi, wong dekat dengan Nabi, banyak bersama dengan Nabi, kami masih butuh engkau. Lalu Bilal ngomong, wahai Sayyidina Abu Bakar, kalau engkau memerdekakan karena Allah, izinkan aku keluar kota Madinah. Tapi kalau engkau memerdekakanku untuk jadi budakmu lagi, sekarang aku jadi budakmu lagi. Maka Sayyidina Abu Bakar terdiam.
dengan catatan untuk menyuruh melepaskan Bilal bin Rabah. Lalu Bilal pergi ke negeri Syam. Setahun tidak dicari. 2 tahun lepas ke pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diganti oleh Sayyidina Umar. Banyak uang tangan dengan Bilal, barulah Bilal dicari. Dalam cerita lain, Bilal memimpi bertemu Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita jauh nak bermimpi bertemu Nabi, tidur lagi tak galak berwuduk, tidur kadang kita bukan tafakur, ngayal. Ini gawe kita tulul amal. Banyak ngayalnya dibandingkan berbuat. Bilal mimpi Nabi. Dalam mimpinya Bilal uji Nabi, ngaku kau tidak kangen dengan aku? Kurang lebih bahasa kita nyama itu. Tidakkah kau berziarah ke Madinah untuk nemui aku? Bangun Bilal, bersegera demi cinta Bilal kepada Nabi. Diringkesi barang Bilal, pergi dari negeri Syam ke negeri Madinah. Sampai di negeri Madinah. Sampingnya ini tidak sejauh omongan saya. Jauh negeri Syam itu. Kalau berjam-jam, berhari-hari kalau berjalan kaki. Kalau naik unta berhari-hari juga. Pergi Bilal dari negeri Syam ke kota Madinah. Tidak kenal lelah, tidak kenal henti, tidak kenal mati. Kalau cinta dengan Nabi besar Muhammadin. Datang ke kota Madinah kurang lebih nak waktu zuhur. Datang, akhirnya Sayyidina Umar ngomong, Bilal, nak waktu zuhur, minta adab. Uji Bilal, aku ni muadzin di zaman Nabi. Di zamanmu wahai Umar, tidak lagi muadzin. Maka Bilal menolak. Datang 2 cucu Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Paman Bilal, bolehlah Paman Bilal azan. Kami pengen dengar suara Paman Bilal. Masih kecil Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain waktu itu. Karena yang minta dicucuk Nabi, Pak. Darah Nabi ada di sana, keturunan Nabi itu. Maka Bilal tidak berani nolak. Akhirnya Bilal azan. Naik ke bukit yang tinggi, tempat Bilal azan waktu itu. Azanlah Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gemuruh kota Madinah. Bilal hidup lagi, Bilal hidup lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh sahabat Nabi pergi ke Masjid Nabawi. Asyhadu an la ilaha illallah. Masih rantang suara Bilal. Asyhadu an la ilaha illallah. Semangat sahabat Nabi pergi ke Masjid Nabawi. Pas kalimat selanjutnya, asyhadu anna Muhammad. Nangis Bilal. Tak baca nyebut nama Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari bawah sahabat Nabi ngomong, Bilal, teruskan azanmu, teruskan azanmu. Tidak baca. Naik sahabat Nabi untuk mendorong Bilal bin Rabah. Tak baca teruskan azan. Itulah azan Bilal bin Rabah terakhir kali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini kisah Bilal yang sangat cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dalam azan jangan kecil hati. Kaget di akhirat bersama Bilal bin Rabah. Azannya benar-benar ini hari Pak kadang tak kata jadwal azan. Siapa yang masuk boleh azan, tetipu yang masuk tak baca azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah baru keluar rumah. Siapa azan itu? Azan lagi jahat main itu. Apalagi imamnya udah berhenti lah salat di masjid. Maka harus dipilih azan. Kalau di Al-Burhan, ada kan Masjid Al-Burhan, Asuhan Ustaz Zaki, itu tidak basing-basing azan. Uang basing-basing azan dimarah oleh Ustaz Zaki. Memang ada muadzinnya yang memang memandangkan azan itu supaya semangat ke masjid ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi cerita sahabat yang rela mati demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat menjadi tawanan Quraisy, uang 2 Suhaib dan Hubaib kalau tidak salah. Hubaib mati ditombak, Suhaib Abu Bakar yang mati itu ditombak oleh orang kafir Quraisy dari belakang, dibunuh dengan panah. Wahai Hubaib, sekarang kau jika Suhaib sudah mati, nah kami bunuh. Sekarang kami nak tawarkan, sudikah engkau kalau engkau kami lepaskan? Anak binimu kami tanggung, engkau kami kasih kedudukan, tapi yang gantikan engkau di sini Muhammad nabimu. Kata Hubaib, demi Allah, seandainya aku, anak aku di sini, istri aku di sini, keluarga aku semuanya di sini, semuanya engkau bunuh, kami tak akan redha engkau menyentuh Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini cinta yang ada bukti, Pak.
Kalau kita cinta, ngomong-ngomong cinta baik pacar sebenarnya. Aku cinta dengan engkau, cuma tidak pernah ngelamar. Itu namanya dusta. Ibu-ibu mungkin cinta dengan anaknya, tidak pernah ibu itu ngomong, nah ibu cinta dengan jarang. Tapi kelakuan ibu itu menunjukkan dia cinta dengan anaknya. Anaknya bising diceboi, tidak kasih makanan dikasih makan, kedinginan diselimuti, bukti cinta namanya. Bapak-bapak saya yakin cinta dengan anak, cuma kita bapak-bapak ini kaku. Kadang tidak berani ngomong dengan anak, aku cinta dengan kau nak, jarang. Tapi kelakuan bapak-bapak menunjukkan cinta. Pagi-pagi balik malam begawe, dapat duit untuk anak sekolah, dapat duit untuk anak beli baju, dapat duit untuk anak makan. Ini namanya bukti cinta. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di acara Maulid Nabi ini kita buktikan kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana cara buktinya? Di antara cara bukti cinta dengan Nabi, yakni ittiba li Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngikuti jejak-jejak sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Pak Bu, sekarang sunnah di hari Jumat banyaklah mati. Uang sholat hari Jumat mana ada lagi pakaian peci putih, gamis putih, pakai sal, dak lagi jarang. Ada juga orang sholat Jumat pakai baju kaos, sholat Jumat tak pakai peci, sholat Jumat asal kendaan baik. Dari kantor bau busuk sholat Jumat. Jadi kawan bau masuk apa kawan ini? Rupanya kawan ini Nabi dah ajarkan mak itu. Nabi datang hari Jumat pakaian putih Pak, dari pojok sampai bawah putih galo-galonya. Maka Nabi hari Jumat pakaian yang terbaik. Kita umat Nabi yang ngomong cinta dengan Nabi, pengen bersama surga, bersama Nabi di surga, maka diharuskan bagi kita hari Jumat ikuti Nabi. Setidaknya pakai peci putih, pakai baju putih, jangan pakai baju kaos. Ini kadang pakai baju kaos, ada tulisannya mulu, nak ngapu kau. Iya tahu, memang kena kau, cuma kami di belakang ini terbaca tu lah. Sifat kita ni Pak Bu, kalau jingok huruf pasti terbaca. Kalau yang baca-baca tapi yang tak baca-baca bejo dia pasti terbaca. Misalkan kita baca bahasa Arab, kita takbir Allahu Akbar, terbaca pasti. Ada di belakang kita tulisan, di depan kita uang pakai tulisan, bajunya bertulisan, kita baca kita pasti. Maka kiai kami dulu, Kiai Haji Almarhum Allah yarham Ahmad Nawawi Haji Al-Hafidh, beliau itu kalau bulan Ramadan kaget dekat lagi bulan Ramadan, kita ini mungkin bulan 3, bulan 4 Ramadan, itu kami galak dikirim imam ke mana-mana, kultum ke mana-mana. Sebelumnya itu ada aku pelatihan dulu, nasihat dulu dari beliau. Salah satu nasihat yang saya ingat Pak Bu, itu kalau pakai sarung, puji kiai tadi, kiai kami Ustaz Ahmad Nawawi Haji Al-Hafidh Allah yarham, kalau tidak pakai gamis, sarung itu ada merek nih. Kata beliau merek itu jangan taruh di bawah, taruh di atas. Ada budak dia betul ngaku kiai kalau taruh di bawah, kaget jamaah bimsal. Pas takbir Allahu Akbar, ay bagus sarung kiai. Wah merek. Nah budak dia apa di mall. Sangkenya itu Pak, sunnah hari Jumat banyaklah mati. Baca surah Kahfi tidak pernah gitu. Padahal Nabi ngajarkan baca surah Kahfi malam-malam. Baca Yasin kami Ustaz, boleh silahkan. Malam Jumat baca Yasin silahkan. Tapi surah Kahfi jangan ditinggalkan. Sampai mati kita baca surah Kahfi. Maka yang hadir di sini hari Jumat kaget, pasti malam Jumat baca surah Kahfi. Cuma 6 lembar. Iya Ustaz, 6 lembar Ustaz. Maka kami Ustaz baca waktu kami ini. Bagi yang baca lancar 20 menit selesai. Tapi yang bagi tidak lancar bis itu 3 hari itu. Tidak selesai itu. Bagi yang tidak lancar belajar ngaji Quran, yang agak lancar masih ngejo-ngejo, bismillah ngaji Quran. Uji Nabi, Quran itu dibaca 1 huruf 1 kebaikan, dilipat gandakan 10 kebaikan. 10 kebaikan mengangkat derajat kita 10, menghapus dosa kita 10. Besar pahala baca Quran. Maka orang yang baca Quran di akhirat kaget didapatkan pahala yang besar luar biasa Pak. Sehingga dia bertanya-tanya, anali hada ya Rabb, dapat dari mana kami kemuliaan ini ya Rabb? Rupanya dapat dari baca Quran. Uang baca Quran tidak perhitungan Pak.
Kita baca Quran, mana perhitungan? Lah berapa huruf ku baca tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000 aja jadilah. Tidaklah langsung baca Quran lain. Baca Quran pasti nyerocos baik, benar ini gitu. Tapi kalau zakat perhitungan gitu. Kalau infak perhitungan gitu. Ada duit 100.000, 50.000, 5.000, 1.000, 150, 150. Celengan lewat Pak. 150. Bismillah 1.000. Ini saya ini Pak, ini saya. Kalau bapak-bapak yang ada di sini 150. Bismillah 150. Ah, ini bapak-bapak yang ada di sini ini. Maka kita perhitungan. Amal-amal lain kita perhitungan. Sholat kita perhitungan. Perhitungan kita sholat. Sholat tarawih jadilah 8 rakaat baiklah. Kaget tambah witir 3 rakaat di rumah. Jadilah 23 baik. Perhitungan. Tapi baca Quran tidak pernah kita perhitungan. Maka di akhirat uang yang baca Quran itu Pak dapat pahala yang besar luar biasa. Kadang Pak kalau saya ngomong tentang baca Quran, ada Pak yang bilang Ustaz dari Ramadan kemarin sampai sekarang aku belum terbuka Quran Ustaz. Nah emang itu Pak. Nah cinta kita yang muda dengan akhlak dengan khutbah. Kadang Pak mohon maaf kita lagi khutbah kosong di sini nah. Di sini kosong. Dari ujung sana dia ngelangkai wong. Kita lagi khutbah. Alhamdulillah. Oh ujung sholat sunnah dulu depan gitu. Lemaknya ngetok dia pakai. Uji gitu. Itu namanya udah kati adab. Dak kati akhlak. Kalau kita datang terlambat Jumat cara terlambat. Di belakang terlambat. Kalau pengen di depan datang awal-awal. Meskipun depan ini kosong, tidak usah diisi oleh kita yang terlambat. Biarlah orang yang lain isinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang juga Jumat masih banyak main handphone. Padahal Nabi itu pernah bersabda, uji Nabi man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a thumma atal jum'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu salatati ayyam wa man masal hasa faqad lagha. Kata Nabi, siapa yang di rumah wudu, artinya wudu kita ini bukan di masjid tapi di rumah. Fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbagus wudunya. Maka cara memperbagus wudu dengan menjalankan sunnah-sunnah di dalam wudu. Ya, bukan sedikit. Cek. Fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbagus wudunya dan dia berjalan ke masjid. Entah naik aku terserahlah. Dan dia mendengarkan khotib dengan khusyuk. Dia Allah ampunkan dosanya di Jumat ini sampai Jumat selanjutnya. Ditambah 3 hari oleh Allah. Tapi kata Nabi, waman masal hasso, siapa yang main dengan kerikil atau semisal main handphone ketika khotib baca khutbah, buka WA, buka Facebook, buka Twitter, tidak tahu aku digawe gitu. Oh handphone tu lah. Tak pernah khotib dia. Wong yang ini kata Nabi, faqad lagha, dia sia-sia Jumatnya. Tidak dapat fadilah sholat Jumat, pahala sholat Jumat kecuali melepaskan kewajibannya sahaja. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di malam Maulid Nabi ini kita hidupkan hari Jumat, terutama sunnah-sunnahnya. Ngapa? Karena Nabi memuliakan hari Jumat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, belum lagi sekarang mohon maaf lahir batin, kalau kita jenguk acara Maulid ini tidak semeriah acara-acara organ tunggal, tidak semeriah acara-acara yang naudzubillah datangkan pahala. Padahal tempatnya lemah. Acara Maulid ini tidak semeriah acara-acara organ tunggal, tidak semeriah acara-acara yang naudzubillah datangkan pahala. Padahal tempatnya lemah, ber-AC, dikasih makan, dengar sejarah Nabi, dengar sirah Nabi, dengar sunnah-sunnah Nabi, masih banyak wong yang tak galak. Ngapa? Karena memang cintanya di mulut tadi, di hatinya tidak cinta sebenarnya dengan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka ittiba kita kedua Pak Bu yang dimuliakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hidupkan musola dan masjid. Nabi itu sholat di masjid itulah, kecuali kalau lagi perang. Tak baca Nabi nak sholat di masjid.
lagi perang, kita berhenti dulu, perang, kita ke masjid, nah baca. Tapi selain perang, Nabi Muhammad SAW sholat di masjid terus. Maka Pak Bu mohon maaf, wong yang hatinya di masjid terus imannya rusak. Wong yang tidak pernah ke masjid, tidak pernah ke musola, dipastikan imannya kecil. Ada sih kok cerita, wong buto nih Pak, buto. Ngomong dengan Nabi, wahai Nabi aku ini buto, masih tidak dianjurkan sholat ke masjid? Dengar ada tidak? Dengar, sholat di masjid. Sholat setiap hari ke masjid. Suatu ketika sobo-sobo dia berjalan nyampak, pelepisnya berdarah, namanya orang butuh, berjalan tertata-tata. Kita tidak butuh, akhirnya pelepisnya berdarah. Kalau kita jangankan nyampak, hujan gerimis sedikit beda ke masjid kadang. Pas tak keluar, gerimis dimakku juga oleh Allah. Ini omongan kita. Padahal yang hujan deras itu yang tak boleh, tak dianjurkan. Tapi kalau hujan rintik-rintik kayak payung ngado ke masjid kita bismillah. Akhirnya orang butuh tadi membersihkan pelepisnya. Dia membersihkan badannya, dia pergi lagi ke masjid Pak. Pas sampai di masjid, besoknya sudah ada budak muda yang siap ngantar dia ke masjid. Setiap subuh, budak ini ngantar dia ke masjid terus. Suatu ketika, wong buta tadi ngomong, kau ini siapa? Aku tidak kenal dengan kau, tapi kau ngantar aku ke masjid terus. Pokoknya mamang tidak usah banyak tanya. Dari sini ke depan, aman, tidak nyampak-nyampak lagi. Kata beliau, tidak galak. Tunjukkan dulu siapa kau. Baru dia jujur, aku ni iblis. Bukankah iblis itu gawe menyesatkan manusia? Benar kan? Ngapa kau ngantar aku ke masjid? Sebab pas engkau nyampak kemarin, malaikat langit bercakap-cakap, dosamu diampunkan separuh oleh Allah. Aku khawatir engkau nyampak lagi. Kalau nyampak yang kedua kali, maka dihabiskan kaki dosamu. Lemak ku antar baik, kata iblis tadi. Setelah pintar pula iblis. Khawatir engkau nyampak lagi. Kalau nyampak yang kedua kali, maka dihabiskan kaki dosamu. Lemak ku antar baik, kata iblis tadi. Setelah pintar pula iblis. Kalau dulu iblis galak nampakkan diri, sekarang iblis mana galak lagi nampakkan diri. Lah banyak les di dunia ini sudah. Dah biarlah katanya. Perwakilan baik. Uang adzan dia main gap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Balak 6. Balak 6. Ngomong pula berkahnya azan itu. Tadi balak aku tidak nyampak-nyampak. Pas dengar takbir langsung nyampak dia. Bukan berkah, itu namanya laknat. Pak Bu mohon maaf. Sunnah Nabi untuk kita ni sholat di masjid Pak, yang bapak-bapak. Yang ibu-ibu silakan, nak ke masjid boleh, nak ke musola boleh, atau di rumah juga boleh. Uang yang rajin ke masjid ini insya Allah hatinya dijaga, luar biasa dijaga oleh Allah. Kalau seandainya ada tetangga kita berjalan ke musola ini, sebenarnya ada wasiat dia Pak. Apa wasiatnya? Wahai tetanggaku, jingoklah aku ke masjid nak. Kalau aku mati kaget, sholatkan aku di masjid atau di musola. Itu wasiatnya. Tapi kalau ada tetangga kita yang tidak galak ke masjid, nyingok batang hidungnya tidak pernah ke masjid, tidak kati kotor apa padahal sakit tidak sekali tidak, dia juga ada wasiat. Wahai tetanggaku, jingoklah pas azan aku tidak ke masjid, maka aku ada wasiat. Kalau aku mati kaget, jangan sholatkan aku di masjid atau di musola. Itu sebenarnya wasiatnya. Maka kalau kita memang kintonian dengan Nabi Pak, kita hidupkan musola kita nih. Tidak kita sholat 5 waktu kecuali di masjid kita nih. Tak sanggup 5-5-nya 4 jadilah. Tak sanggup 4, 3 jadilah. Tak sanggup 3, 2 jadilah. Tak sanggup 2, sikok jadilah. Sopo kita tahankan ke masjid. Tak sanggup sikok, mati wae lah. Jangan hidup lagi di dunia. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tanda cinta manusia dengan Nabi kita, ngikuti Nabi. Nabi paling sayang dengan masjid. Maka apa yang disayangi oleh Nabi, wajib kita sayangi sebagai pencinta Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak terasa sudah nak sejam saya tegak di sini, berarti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk membuktikan kita cintanya dengan Nabi, kita belajar ilmu agama juga Pak. Karena Nabi Muhammad itu hobi halakoh ilmu agama. Kita kalau nak buktikan tahu sunnah, kadang mau tidak tahu sunnah, tidak belajar.